Hello everyone. I welcome you all in this lecture of pharmacology and toxicology. In previous lecture, we had completed the first part of drug acting on blood and blood forming organ, that is hematinics. Okay, so these drugs hematinics used for the treatment of anemia like disorder. Okay, so what is mean by anemia? So in this disorder, the oxygen carrying capacity of blood is get reduced. Okay, so hemoglobin content of blood will get reduced. Okay, so this treated with the help of hematinics drugs. Okay, so today onward we must discuss the second part of this chapter, that is anticoagulants. Okay, so under this part we must see the different type of drugs which act as an anticoagulants. Okay, anti it is nothing but the against, and coagulants it is related to a coagulation process. Okay, so coagulation means what? That is blood clotting, which is related to a blood clotting process. So coagulations, also known as clotting, is the process by which blood changes from liquid to gel, forming a blood clot, and it potentially results in the hemostasis, the cessation of blood loss from the damaged vessels. Okay, so this coagulation process, it is an hemostatic process of our body. Okay, so when if there is any kind of bleeding is there will be a coagulation process is furthermore. Okay, so coagulation, it is nothing but it is also known as clotting process. So the process by which blood changes from liquid to gel formations. Okay, so blood vessels जे आहेत त्याच्यावर डॅमेज होणार आहे तेव्हा त्याच्यामधून ब्लड जे आहे ते काय होणार आहे, रिलीज होतं. ओके, आणि ते जे ब्लड रिलीज होतं, ब्लडचा जो लॉस होतो ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी मग ब्लड क्लॉटिंग होणं गरजेचं आहे, ब्लडचं कोआग्युलेशन होणं गरजेचं आहे. जर ब्लडचं कोआग्युलेशन जर तिथे झालं तर ब्लडचा फ्लो जो आहे तो तिथे स्टॉप होणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे ड्रगची जी लिक्विड कन्सिस्टन्सी आहे ती जेलमध्ये कन्वर्ट केली जाते. ओके, सो कोआग्युल्स फॉर्म होतात, क्लॉट फॉर्म होतात, आणि त्याच्यामुळे त्या वेसल्समधून जे ब्लडचं लॉस आहे ते तिथे स्टॉप केलं जातं. ओके, so that liquid get converted into a gel. Okay, so this results into a forming of blood clot. Okay, so blood clot formation takes place, so it potentially results in hemostasis, the cessation of blood loss from the damaged vessels. Okay, so जी blood vessels damage झालेली आहे तिथून blood loss जो होत असते, ती प्रोसेस जी होत असते ती तिथे स्टॉप केली जाते. ओके, and that process is known as coagulation. So blood clotting or coagulation is an important process that prevents the excessive bleeding when the blood vessels is injured. Okay, so ही जी coagulation ची process आहे which is necessary in case of जिथे blood vessels जे आहे ते डॅमेज झालेले असेल, ओके, रप्चर झालेले असेल आणि त्याच्यातून जर ब्लड लॉस होत असेल, ओके, सो त्या केसमध्ये जनरली ब्लड क्लॉटिंग होणं, coagulation होणं हे इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे. ओके, so platelets, a type of blood cells, and the proteins in your plasma, that is liquid part of blood, work together to stop a bleeding by forming a clot over the injury. Okay, so blood चे different components आहेत, त्याच्यामध्ये प्लेटलेट आणि ब्लडमध्ये प्लाझ्मामध्ये जे डिफरंट काइंड ऑफ प्रोटीन प्रेझेंट असतील ते मिळून ब्लड क्लॉटिंगची जी प्रोसेस आहे ती करतात. ओके, सो तुम्हाला HAP मध्ये गेल्या वर्षी ब्लड क्लॉटिंग इन डिटेल झालं असेल. ओके, म्हणजे ब्लड क्लॉटिंगची जी प्रोसेस आहे, स्टेप्स आहेत. ओके, थ्रॉम्बिन, प्रोथॉम्बिन, फायब्रिनोजेन. ओके, सो हे सगळी प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे. ओके, सो ती मी इथे रिपीट घेणार नाही आहे, आपल्याला फक्त इथे अँटीकोअग्युलंट्स ड्रग बघायचे. ओके, सो दॅट ड्रग इंटरफिअर विथ दिस क्लॉटिंग प्रोसेस. ओके, सो जेव्हा ब्लडचं क्लॉट होणार आहे, राईट, सो तो क्लॉट जो आहे तो काय होणार आहे, ब्लड वेसल्समध्ये सर्क्युलेट होणार आहे अलॉंग विथ ब्लड, राईट. सो जेव्हा तो जो क्लॉट आहे तो फ्रीली जेव्हा सर्क्युलेट होत असणार आहे तोपर्यंत कोणताही प्रॉब्लेम बॉडीमध्ये दिसणार नाही आहे. ओके, पण जेव्हा तो जाऊन एखादी ब्लड वेसल्स चोकअप करेल, ओके, आपल्याला माहिती आहे की ब्लड वेसल्स ज्या आहेत त्या व्हेन्समध्ये त्यांचं कन्वर्जन होतं, म्हणजे त्याचं डायमीटर आहे तो कमी होतं, राईट. सो त्याच्यामध्ये तो जर ब्लॉक झाला तर ती व्हेन ज्या ऑर्गनपर्यंत गेली आहे त्या ऑर्गनचा जो सप्लाय आहे तो तिथे स्टॉप होणार आहे. ओके, आणि त्याच्यामुळे त्या ऑर्गन सिस्टीमचं जे वर्किंग आहे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये अल्टरेशन्स येणार आहेत. ओके,
सो त्याच्यामुळे हे जे क्लॉटिंग होतं ब्लडचं किंवा कॉग्युलेशन ही जी प्रोसेस आहे ती जर झाली तर त्याच्यामुळे मग फर्दर मोर सिरियस प्रॉब्लेम बॉडीमध्ये अराईज होऊ शकतात. ओके, सो त्याच्यामुळे हे जे क्लॉट फॉर्म झालेले आहेत त्यांना जनरली एम्बॉल्स असं म्हणतात. ओके, सो त्यांचं जे एम्बॉल्स फॉर्म झालेले आहेत, जो क्लॉट फॉर्म झालेला आहे त्याला पुन्हा नॉर्मल लिक्विडमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मग अँटीकोअग्युलंट्स एजंट यूज केले जातात. ओके, सो अँटीकोअग्युलंट्स आर द ड्रग यूज टू प्रिव्हेंट द एक्सटेन्शन ऑफ transvascular clotting, okay, and to lessen the likelihood of embolism. Okay, so embolism म्हणजे काय? सो काय होतं एम्बोलिझममध्ये? तर ऑब्स्ट्रक्शन येतं. ओके, आर्टरीज ज्या आहेत, ब्लड वेसल्स आहेत, त्याच्यामध्ये ऑब्स्ट्रक्शन येतं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. सो ब्लड क्लॉट जो फॉर्म झालेला आहे क्लोटिंग प्रोसेसमध्ये, कोअग्युलेशन प्रोसेसमुळे, त्यामुळे काय होतं ब्लडचं जे सर्क्युलेशन जे नॉर्मली होत असतं त्याच्यामध्ये अल्टरेशन येतं. ओके, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, तो जो ब्लड क्लॉट फॉर्म झालेला आहे तो ऑब्स्ट्रक्शन अराईज करणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे ब्लड जे आहे ते सर्क्युलेशन जे आहे ब्लडचं ते तिथे सीज होऊ शकतं, स्टॉप होऊ शकतं. ओके, अँड दॅट प्रोसेस म्हणजे ती जे काही डिसऑर्डर आहे त्याला एम्बोलिझम असं म्हणतात. ओके, की एम्बोल्स फॉर्म झाल्यामुळे काय होणार आहे, एम्बोलिझम लाईक डिसऑर्डर बॉडीमध्ये अराईज होणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे फर्दर मोर खूप सिरियस कॉन्सिक्वेन्सेस अराईज होऊ शकतात. जसं की आपण बघितलेलं आहे की आपण जो आधी प्रिवियस चॅप्टर जो कवर केलेला आहे कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम ॲक्टिंग ड्रग, त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की असे जर एम्बोलिझम जर फॉर्म झाले तर ते ब्लड आर्टरीजमध्ये जाऊन जर आर्टरी ब्लॉक झाल्या तर त्याच्यामुळे स्ट्रोक हा डिसऑर्डर होण्याची शक्यता आहे. ओके, किंवा हार्ट डिसीजेस अराईज होऊ शकतात. ओके, सो त्याच्यामुळे ते जे क्लॉट फॉर्म झालेलं आहे, ओके, त्याचं नॉर्मल ब्लडमध्ये कन्व्हर्जन होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी अँटीकोअग्युलंट ड्रग जे आहेत ते यूज करतात. ओके, सो दे आर ऑल्सो युटिलाइज टू प्रिव्हेंट इन विट्रो क्लोटिंग ऑल्सो. ओके, सो इन विट्रो आणि इन विवो ह्या टर्मशी तुम्ही फॅमिलियर आहात. ओके, सो इन विवो म्हणजे काय, तर इन बॉडी. ओके, सो जे काही ड्रगचा इफेक्ट आपल्याला बघायचा आहे किंवा जो काही एक्सपेरिमेंट आपल्याला बघायचा आहे, करायचा आहे, तो बॉडीमध्ये केला जातो, लिव्हिंग सिस्टीममध्ये केला जातो, त्याला इन विवो असं म्हटलं जातं. आणि इन विट्रो म्हणजे काय, तर ते जे काही एक्सपेरिमेंट्स आहेत किंवा एखाद्या ड्रगचा आपल्याला इफेक्ट बघायचा आहे तर ते लॅबमध्ये केलं जातं, त्याला इन विट्रो असं म्हणतात. ओके, सो these anticoagulants also utilized to prevent a in vitro clotting to preserve a blood for transfusion and laboratory examination. ओके, सो हे जे अँटीकोअग्युलंट्स आहेत ते फक्त इंटरनल बॉडी सिस्टीमवरच ॲक्ट होत नाहीत तर ते इन विट्रोसुद्धा त्यांची ॲक्शन शो करतात. ओके, सो कशामध्ये त्यांचा यूज होतो, तर ब्लड बँकमध्ये जे ब्लड आहे ट्रान्सफ्युजनसाठी जे ब्लड कलेक्ट केलं जातं, ओके, ते प्रिझर्व करण्यासाठी यूज केलं जातं. ओके, लॅबोरेटरीमध्ये जे ब्लडचे डिफरंट टेस्ट होतात, ब्लडचं जे एक्झामिनेशन होतं त्याच्यामध्ये ब्लड क्लॉट होऊ नये, ब्लड असं प्रिझर्व राहावं ह्याच्यासाठी सुद्धा यूज केलं जातात. ओके, सो हे जे अँटीकोअग्युलंट्स आपण बघणार आहोत या चॅप्टरमध्ये ते इन विवो आणि इन विट्रो या दोन्ही कंडिशनमध्ये इफेक्टिव्ह आहेत. ओके, सो ब्लडचं क्लॉटिंग कसं फॉर्म होतं ही प्रोसेस आपण इन शॉर्ट समजून घेऊया. ओके, सो इथे तुम्हाला जी फर्स्ट रेड कलरचा ब्लॉकची डायग्राम दिसते ते ब्लड वेसल्स आहे, आतमध्ये त्याच्या ब्लड आहे विच कंटेन्स अ ब्लड सेल्स, त्यामध्ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाईट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आर देअर. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेसल्स. ओके, सो व्हेन दिस ब्लड वेसल्स गेट डॅमेज, ओके, सो जो तुम्हाला सेकंड खाली जी लाईन आहे त्याच्यामध्ये जो फर्स्ट जो स्क्वेअर दिसतो की ज्याच्यामध्ये ती जी ब्लड वेसल्स आहे ती डॅमेज झालेली आहे. ओके, सो आफ्टर द डॅमेज ऑफ दिस ब्लड वेसल्स देअर विल बी अ ॲक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, जेव्हा ब्लड वेसल्स डॅमेज होणार आहे तेव्हा ब्लडमध्ये जे प्लेटलेट आहे ते ॲक्टिवेट होतात. ओके, अँड दिस ॲक्टिवेटेड प्लेटलेट स्टिक टू द इंजुरी साईट. ओके, मग त्यांचं प्लेटलेटचं ॲग्रिगेशन व्हायला सुरुवात होते जिथे इंजुरी झालेली आहे तिथे आणि तिथे ते जाऊन स्टिक होतात. ओके, नेक्स्ट स्टेजमध्ये काय होते बघा, तर प्लेटलेट प्लग फॉर्म होतं. ओके, सो तुम्हाला इथे दिसते की प्लेटलेट जे आहेत ते ब्लडमधले सगळे एकत्र आलेले आहेत आणि मग एक प्लग फॉर्म झालेला आहे. ओके, सो व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन लिमिट्स ब्लड फ्लो अँड प्लेटलेट फॉर्म अ स्टिकी प्लग. ओके, सो स्टिकी काइंड ऑफ प्लग जो आहे तो प्लेटलेट फॉर्म करतात अलॉंग विथ द अदर प्रोटीन्स विच इज प्रेझेंट इन टू द प्लाझ्मा. ओके,
So this fibrin, it is a protein along with the platelet. Okay, so fibrin clot is get formed. So blood clotting to form a fibrin which acts like a mesh to stop a bleeding. Okay, so त्याच्यामध्ये फायब्रिन जे आहे ते नेट सारखं मेश सारखं जाळ्यासारखं एक स्ट्रक्चर फॉर्म करतं की त्याच्यामध्ये ते सेल्स जे आहेत ते काय होतात अडकून राहतात. ओके, सो त्याच्यामुळे तो जो आहे काय होणार आहे क्लॉट फॉर्म होणार आहे, त्याला फायब्रिन क्लॉट असं म्हटलं जातं आणि त्याच्यामुळे फर्दर मोर लॉस जो आहे ब्लडचा तो तिथे स्टॉप केला जातो. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल काइंड ऑफ मेकॅनिझम ऑफ क्लोटिंग. ओके, सो इट इज मेन्शन स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग. फर्स्ट इज दॅट फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन activator, next conversion of prothrombin into a thrombin and conversion of fibrinogen into a fibrin is there. Okay, so these are the various stages of blood clotting process. Okay, so ही जी clotting ची प्रोसेस आहे ती तुम्हाला इन डिटेल झालेली आहे. ओके, इथे आपण फक्त रिवाइज करत आहोत. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते ब्लड वेसल दिसलेली आहे. ब्लड क्लॉट फॉर्म होतं म्हणजे काय तिथे तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसते की व्हाईट कलरचं जे स्ट्रक्चर आहे मेश लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म झालं विच इज ड्यू टू द फायब्रिन प्रोटीन. ओके, आणि त्याच्यामध्ये रेड ब्लड सेल्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये जे सेल्स दिसतात ब्लड सेल्स त्याच्यामध्ये प्लेटलेट्स आहे किंवा अदर काइंड ऑफ ब्लड सेल्स आहेत विच गेट ॲग्रिगेट्स अँड फॉर्म अ क्लॉट. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग. So for this purpose anticoagulants are used. Okay, so anticoagulants commonly known as blood thinners. Okay, thinners म्हणजे काय तर ब्लड पातळ करणारे. ओके, so these are the blood thinners are chemical substances that prevent or reduce the coagulation of blood, prolonging the clotting time. Okay, so what they do actually, so this substance that prevents or reduce the coagulation of ब्लडची जी क्लॉटिंगची प्रोसेस आहे ती ते प्रिव्हेंट करतात किंवा ती जी प्रोसेस आहे ती ते रिड्यूस करतात. ओके, प्रोलॉंगिंग द क्लॉटिंग टाइम अँड देअर बाय दे प्रोलॉंग द क्लॉटिंग टाइम. ओके, so these anticoagulants, if we see the basic mode of action of these kind of anticoagulants, they act by two mechanisms, right? So act by decreasing the action of coagulation factor. Okay, so coagulation च्या प्रोसेस मध्ये जे डिफरंट फॅक्टर्स यूज होतात ते फॅक्टर्स जे आहेत ते त्यांचे जे ॲक्शन आहे ते रिड्यूस करतात. ओके, और दे मे ॲक्ट बाय इंटरफिअरिंग द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ दॅट कोॲग्युलेशन फॅक्टर. ओके, सो कोॲग्युलेशन प्रोसेसमध्ये जे फॅक्टर युजफुल आहेत त्यांच्या सिंथेसिस प्रोसेसमध्ये ते अल्टरेशन आणतात. ओके, सो ह्या दोन मेकॅनिझमने ते अँटीकोॲग्युलंट म्हणून त्यांची ॲक्शन शो करतात. ओके, सो फर्स्ट काय आहे त्यांची ॲक्शन, दे डिक्रीजेस द ॲक्शन ऑफ कोॲग्युलेशन फॅक्टर. ओके, सो कोॲग्युलेशनचे जे ॲक्शन आहे ते रिड्यूस करणार आहेत आणि ऑल्सो काय करणार आहेत ते बाय इंटरफेरिंग द सिंथेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ कोॲग्युलेशन फॅक्टर. ओके, सो क्लोटिंगसाठी जे फॅक्टर हेल्प करतात त्या फॅक्टरच्या सिंथेसिसची जी प्रोसेस आहे ते अल्टर करतात. ओके, सो ह्या दोन मेकॅनिझमने अँटीकोॲग्युलंट्स जे आहेत ते त्यांची ॲक्शन शो करणार आहेत. ओके, सो दोन टाईपचे अँटीकोॲग्युलंट्स आहेत, इन विट्रो अँटीकोॲग्युलंट्स अँड in vivo type of anticoagulants. Okay, so two type of anticoagulants is there, in vivo and in vitro. Okay, so in vivo and in vivo ह्या टर्म तुम्हाला क्लिअर झाल्या असतील. ओके, इन विवो म्हणजे कुठे इनसाइड द बॉडी आणि इन विट्रो म्हणजे कुठे तर आउटसाइड द बॉडी इन लॅब. ओके, सो इथे तुमचा गोंधळ तुम्ही करून घेऊ नका. इन विवो आणि इन विट्रो ह्या दोन्ही टर्म ज्या आहेत त्या तुम्ही समजून घ्या. ओके, so generally anticoagulants which acts by interfering some points or the points in the pathway of blood clotting. Okay, so blood clotting ची जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये जे पाथवेज आहेत ओके ती जी प्रोसेस आहे ती अल्टर करून अँटीकोॲग्युलंट जे आहेत ते त्यांची ॲक्शन शो करतात. ओके, सो दोन टाईपचे अँटीकोॲग्युलंट्स बघितले आहेत, इन विट्रो अँटीकोॲग्युलंट्स अँड इन विवो. ओके, सो फर्स्ट आपण जाऊया फर्स्ट अँटीकोॲग्युलंट्समध्ये, दॅट इज इन विट्रो टाईप ऑफ अँटीकोॲग्युलंट्स. ओके, सो हे जे अँटीकोॲग्युलंट्स आहेत ते त्यांची ॲक्शन ॲज अन अँटीकोॲग्युलंट्स म्हणून कुठे शो करणार आहेत, आउटसाइड द बॉडी. ओके, so example of these, that is oxalic acid, sodium citrate, sodium editate, which binds to the calcium. Okay, and so prevent the clotting process. Okay,
सो हे जे इन विट्रो टाईप ऑफ अँटीकॉग्युलंट्स आहेत त्याच्यामध्ये ऑक्झॅलिक ॲसिड आहे, सोडियम सिट्रेट आहे, सोडियम इडिटेट आहे. ओके, सो हे जे अँटीकॉग्युलंट्स आहेत विच बाइंड्स टू द कॅल्शियम, ते काय करतात, कॅल्शियमला बाइंड करतात अँड देअर बाय दे फॅसिलिटेट द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्लोटिंग प्रोसेस. ओके, सो दे आर टू टॉक्सिक फॉर यूज इन विवो. Though sodium citrate is used in transfused blood, as often too little is introduced into a body for टॉक्सिक इफेक्ट्स टू ऑफन. ओके, सो हे जे ड्रग्ज आहेत ते स्पेसिफिकली इन विट्रो यूज केले जातात. ओके, सो ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट त्याच्यामुळे ते इन विवो यूज केले जात नाही. ओके, बॉडीमध्ये यूज केले जात नाही. पण इथे सोडियम सिट्रेट हे जे अँटीकॉग्युलंट्स आहे, ओके, विच इज यूज्ड इन ट्रान्सफ्यूज ब्लड. ओके, सो जे ब्लड बँकमध्ये कलेक्ट केलेलं आहे, ट्रान्सफ्युजन करायचं आहे, त्या ब्लडमध्ये यूज केला तर सोडियम सिट्रेट. ओके, सो खूप थोड्या क्वांटिटीमध्ये ते इंट्रोड्यूस केलं जातं ट्रान्सफ्यूज ब्लडमध्ये. ओके, कारण का तिथे टॉक्सिक इफेक्ट अराईज होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. ओके, सो त्याच्यामुळे जनरली इन विवो हे ड्रग्ज जे आहेत ते यूज केले जात नाही ॲज ॲन अँटीकॉग्युलंट्स. ओके, सो हिपॅरिन विच इज यूज टू प्रिव्हेंट अ क्लॉटिंग. ओके, सो हिपॅरिन आहे की जो क्लॉटिंग प्रिव्हेंट करण्यासाठी यूज केला जातो इन विवो अँड इन विट्रो ऑल्सो. ओके, बट अँटीकॉग्युलंट्स सच ॲज कौमारिन्स, इंडॅनेडायोन्स आर इफेक्टिव्ह ओनली इन विवो. ओके, सो हिपॅरिन हे जे अँटीकॉग्युलंट्स आहे ते दोन्हीमध्ये इफेक्टिव्ह आहे, इन विवो इन विट्रो. ओके, आणि कौमारिन्स आणि इंडेडायोन्स टाईप ऑफ जे ड्रग्ज आहेत विच इज ओनली इफेक्टिव्ह इन विवो. ओके, सो इन विवो कंडिशनमध्ये कौमारिन आहे, इंडेनेडायोन्स ड्रग आहे विच इज इफेक्टिव्ह. ओके, अँड हिपॅरिन विच इज इफेक्टिव्ह इन बोथ इन विवो अँड इन विट्रो कंडिशन. ओके, सो आत्ता आपण बघतो इन विट्रो अँटीकॉग्युलंट्स. ओके, सो त्याचे प्रोटोटाईप ऑफ ड्रग आपल्याला बघायचा आहे सोडियम इडिटेट. ओके, सो दिस सोडियम इडिटेट ड्रग चिलेट्स द कॅल्शियम. ओके, दॅट इज इट फॉर्म्स अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ द मेटल. ओके, सो हा जो सोडियम इडिटेट ड्रग आहे, ओके, तो काय करणार आहे, तो काय करणार आहे तर कॅल्शियमसोबत काय करणार आहे, तो चिलेट फॉर्म करतं. ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतं. सो जे स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म करतो. ओके, कॅल्शियमसोबत बाइंड होऊन चिलेट फॉर्म होतं आणि जे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे क्लोटिंगच्या प्रोसेसमध्ये जे कॅल्शियम एसेन्शियल आहे, हेल्पफुल आहे, ते अवेलेबल राहत नाही. ओके, सो सोडियम इडिटेट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइलिन डायमाइन टेट्रा ॲसिटिक ॲसिड दॅट इज EDTA which chelates the alkaline earths in the descending order of preference, that is calcium, magnesium, potassium and sodium. Okay, so sodium iditate आहे which is an sodium salt of ethylene diamine tetraacetic acid, that is EDTA. Okay, so EDTA is a sodium salt, it is nothing but the sodium iditate. Okay, so this sodium iditate which chelates the alkaline earths in the descending order of preference. Okay, सो डिसेंडिंग ऑर्डरच्या प्रेफरन्सने तो त्याचे ॲक्शन शो करणार आहे. सो फर्स्ट कॅल्शियम, देन मॅग्नेशियम, देन पोटॅशियम अँड देन लास्ट इज दॅट सोडियम. ओके, सो द सोडियम कॅल्शियम कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA, that is sodium calcium iditate, chelates heavy metal and used to treat the lead poisoning, and it moves lead from tissues and affects its expulsion. Okay, so जो सोडियम आहे, ओके, सो सोडियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करणार आहे. ओके, सो सोडियम कॅल्शियम इडिटेट इज फॉर्म. ओके, and this formed complex which chelates the heavy metals. Okay, so that's why this sodium calcium complex, that is sodium calcium iditate, used for the treatment of poisoning. Okay, specifically lead poisoning जे आहे त्याच्यामध्ये यूज केला जातं. So as it moves lead from the tissues and effect its expulsion. ओके, सो त्याच्यामुळे तो काय करतो की टिश्यूजमध्ये जे लीड आहे, लीड पॉयझनिंग जे झालेलं आहे ते काय करणार आहे, टिश्यूमधून मूव्ह करणार आहे आणि मग ते एक्सक्रीट करायला पाठवणार आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोडियम इडिटेट. दिस ॲक्ट ॲज ॲन इन विट्रो अँटीकॉग्युलंट. ओके,
नाउ नेक्स्ट इज दॅट आपल्याला बघायचं आहे इन विवो. ओके, इन विवो अँटीकोअग्युलंट्स. ओके, सो मेजर एक्झाम्पल ऑफ दिस इन विवो टाईप ऑफ अँटीकोअग्युलंट इज दॅट हिपॅरिन. ओके, सो हे जे अँटीकोअग्युलंट्स आता तुम्ही जे नावं ऐकतायत ते तुम्ही ऑलरेडी HAP बघितलेले आहात. ओके, हिपॅरिन, वारफारिन लाईक ड्रग. ओके, सो दिस हिपॅरिन, दिस नॅचरल सबस्टन्सेस इज अ कॉम्प्लेक्स म्युकोपॉलिसॅकराइड्स with large number of sulfate group. Okay, if we see the chemically that is heparin, it is an natural substance. Okay, is a complex mucopolysaccharides. Okay, so it forms a complex with mucopolysaccharides with large number of sulfate group. Okay, so heparin, it is nothing but the mucopolysaccharides along with the large number of sulfate groups. Okay, so it was first isolated from the liver and is found particularly in mast cells. Okay, where granules give typical color reactions. So firstly isolate कुठून गेलेला आहे तर liver मधून. heparin which is firstly isolated from the liver. Okay, and generally it is found into the mast cell. Okay, सो आपण हिस्टामाइन जे बघितलेलं आहे चॅप्टरमध्ये त्याच्यामध्ये आपण मास्ट सेलचं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर केलेला आहे. ओके, मास्ट सेलमध्ये काय आहे की डिफरंट जे हिस्टामिन आहे किंवा प्रिकर्सर्स जे आहेत ते स्टोअर्स असतात ग्रॅन्युल्समध्ये आणि जेव्हा अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शन होते तेव्हा ते रिलीज होतात आणि त्याच्यामुळे मग फर्दर मोर ॲलर्जिक रिएक्शन्स ज्या आहेत त्या ॲलर्जिक रिस्पॉन्स जे आहेत ते ऑब्झर्वड होतात. ओके, सो दिस हिपॅरिन जो आहे तो मास्ट सेलमध्ये स्टोअर असतो इनटू द ग्रॅन्युल्स. ओके, सो दिस हिपॅरिन ॲक्ट्स इन विवो अँड इन विट्रो टू प्रोलॉंग द क्लॉटिंग टाईम. ओके, सो बोथ इन विवो आणि इन विट्रोसुद्धा इफेक्टिव्ह आहे. इज thought to act by its strong electronegative charge interfering at the several sites with the enzyme concerned in clotting. Okay, so clotting process मध्ये जे एन्झाईम इन्व्हॉल्व आहे, ओके, जे एन्झाईम मदत करतं त्याच्यासोबत त्याच्याबरोबर काय होतं तो त्याचे जे डिफरंट ॲक्टिव्ह साईट्स आहेत, ओके, त्याच्यामध्ये तो चेंजेस करतो. ओके, सो ड्यू टू देअर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह चार्ज. ओके, सो त्याला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह चार्ज असल्यामुळे एन्झाईम जे आहे की जे क्लोटिंग प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व आहे त्या एन्झाईमच्या ज्या ॲक्टिव्ह साईट्स आहेत त्याच्यामध्ये तो अल्टरेशन करतो आणि त्याच्या थ्रू मग तो क्लोटिंग प्रोसेस जी आहे ती तो काय करणार आहे त्याच्यामध्ये अल्टरेशन आणि तो स्टॉप करणार आहे. ओके, so it inhibits the conversion of fibrinogen to the fibrin and of prothrombin to thrombin. Okay, so fibrinogenचं कन्वर्जन फायब्रिनमध्ये होत नाही आणि प्रोथॉम्बिनचं कन्वर्जन जे आहे ते थ्रॉम्बिनमध्ये होत नाही आणि त्याच्यामुळे क्लोटिंगची जी प्रोसेस आहे ती काय होते मग अल्टर होते. ओके, ओके, इट ऑल्सो इंटरफिअर विथ क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट्स. ओके, सो जे प्लेटलेट्स आहेत त्यांचं क्लम्प फॉर्म होतं. ओके, एक आपण बघितलेलं आहे सुरुवातीला की एखादी ब्लड वेसल्स जिथून डॅमेज होणार आहे तिथे काय होतं फर्स्टली प्लेटलेट ॲग्रिगेशन होतं, प्लेटलेट एकत्र जमा होतात त्यांचं ॲक्टिवेशन होतं. ओके, आणि त्याच्यानंतर ते मग ब्लड प्लाझ्मामध्ये जे डिफरंट प्रोटीन्स आहेत त्याच्यासोबत ते इंटरॅक्ट होतात आणि क्लॉटिंग फॉर्म होतं. ओके, so these heparin drugs which inhibits the conversion of fibrinogen to the fibrin and prothrombin to the thrombin and also interfere with the clumping of platelets. Okay, so clumping जी प्रोसेस आहे ॲग्रिगेशन जी प्रोसेस आहे प्लेटलेटची डॅमेज नंतर ती ते इंटरफिअर करतात. ओके, अँड देअर बाय दे ॲक्ट ॲज ॲन अँटीकोअग्युलंट्स. ओके, सो this heparin which also has an lipolytic properties. Okay, so lipolytic means lipid breakdown properties. Okay, so due to the activation of lipoprotein lipase. Okay, so हे काय करणार आहेत लिपोप्रोटीन लायपेज ह्या एन्झाईमचं ॲक्टिवेशन करतात आणि त्याच्यामुळे मग काय होतं लिपिडचं ब्रोकडाऊन होतं. ओके, सो दॅट्स वाय दिस हिपॅरिन विच पॉझेस अ लिपोलायटिक ॲक्टिव्हिटी. ओके, म्हणजे हिपॅरिनकडे लिपिडचं लायसिस करण्याची कॅपॅबिलिटी असते. ओके, बिकॉज इट हॅविंग और बिकॉज इज ॲक्टिवेटिंग अ लिपोप्रोटीन लायपेज. ओके, लिपोप्रोटीन लायपेज हे एन्झाईमचं ॲक्टिवेशन केलं जातं आणि त्याच्यामुळे मग हे जे एन्झाईम आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाऊन ऑफ लिपिड्स. ओके,
So heparin is destroyed in the liver by the enzyme heparinase and is excreted via urine. Okay, so heparin हे जे enzyme आहे which is get metabolized into the liver, okay, with the help of enzyme heparinase. Okay, and then metabolized product get excreted through the urine. Okay, so metabolism liver मध्ये होतं with the help of enzyme heparinase and then it is excreted through the urine. Okay, so generally if you see the route for the administration of heparin, so heparin is not effective by the mouth, okay, and should be given intravenously where it acts almost at once to last for the 4 to 6 hours. Okay, so orally ineffective आहे, सो त्याच्यामुळे इंट्रावेनसली जे आहे ते ॲडमिनिस्ट्रेट करावं लागतं. ओके, so it acts almost at once to last 4 to 6 hours. Okay, so it given by a intramuscular or subcutaneous route. Heparin may cause a pain and brushing. Okay, so if we prefer for the subcutaneous group, there will be a chances to cause a pain and brushing like symptoms. Okay, so the dosage of heparin is controlled by frequent measurement of clotting time, which is kept at 15 to 20 minutes. Okay, so त्याच्यामुळे हिपॅरिनचा जो डोस आहे, ओके, तो कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. ओके, फॉर द फ्रिक्वेंट मॅनेजमेंट ऑफ क्लोटिंग टाईम. ओके, सो फर्दर मोर जे ब्लडचं जे क्लॉटिंगची जी प्रोसेस आहे ती काय केली जाते, मॅनेज केली जाते. ओके, so generally which is kept at 15 to 20 minutes. Okay, so in therapy, however, the slower acting oral anticoagulants are begun at the same time as a heparin, which is discontinued when they have taken effect 24 to 36 hours. Okay, so काय सांगितलं आहे, in therapy however the slower acting oral anticoagulants are begun. ओके, सो लोअर ॲक्टिंग अँटीकोगुलंट्स ड्रग यूज केल्या जात आहेत. ओके, ॲट द सेम टाईम ॲज अ हिपॅरिन विच इज डिसकंटिन्यूड व्हेन दे हॅव टेकन द इफेक्ट. ओके, सो अदर जे अँटीकोगुलंट्स ड्रग्ज आहेत ते इन कॉम्बिनेशन विथ हिपॅरिन घेतले जातात. ओके, एकदा का हिपॅरिनची जी कन्सर्न ॲक्शन आहे ती मिळायला सुरुवात झाली किंवा काय केलं जातं, डिसकंटिन्यू केलं जातं. ओके, so there is an international standard for heparin which contain either 118 or 130 units per milligram. Okay, so depending on the source, though in practice it is convenient to assume that 1 mg contain 100 units, and the toxic effects of heparin other than excessive anticoagulants effect are known as, which is excessive anticoagulant effect, which is a few. Okay, and they include a hypersensitivity like symptoms and alopecia like symptoms. Okay, so alopecia it is nothing but the sudden hair loss. Okay, hypersensitivity reactions आपण बघितलेलं आहे. hypersensitivity reaction म्हणजे काय, तर so overaction of the immune system, okay, to an antigen and which not normally trigger an immune response. Okay, so immune response च्या ट्रिगरमध्ये होत नाही ही प्रोसेस. तर काय होतं त्याच्यामध्ये की so overaction of immune system takes place. Okay, in response to the antigen. Okay, so antigen बाहेरून आल्यामुळे त्याच्या अगेन्स्ट जी आहे ती ओव्हर ॲक्टिव्हिटी दिसून येते. ओके, so that condition is known as hypersensitivity reactions. Okay, so hypersensitivity reactions, so overaction of immune system to an antigen which not normally trigger an immune response. Okay, so immune response नसतो, तर फक्त काय आहे, तर ओव्हर ॲक्शन आहे. ओके, इम्युनिटी सिस्टीमची जेव्हा अँटीजनची बॉडीमध्ये एंट्री होणार आहे. ओके, सो दिस हायपरसेन्सिटिव्हिटी अँड alopecia, so these are the
generally few effects which is caused due to the heparin. Okay, hypersensitivity and alopecia. Okay, so alopecia, it is nothing but the hair loss. Okay, sudden hair loss is there, and that condition is known as alopecia. Okay, so we had clear with these two terms, that is hypersensitivity and alopecia. Okay, now next continue with the new drug, that is protamine sulfate. Okay, so protamine sulfate, this substance immediately reverses the action of heparin. Okay, so heparin ची जी ॲक्शन आहे ॲज एन अँटीकोअग्युलंट्स ती रिव्हर्स करायचं काम जे आहे ते प्रोटामाइन सल्फेट करणार आहे. ओके, सो इट हॅज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह चार्जेस विच फॉर्म ॲन इनॲक्टिव्ह कॉम्प्लेक्स with heparin, though it has some anticoagulant property of its own if given in excess, and a working approximation 1 mg of protamine sulfate is required for each 100 units of heparin. Okay, so this heparin which having a anticoagulants property, okay, so own if given in excess. ओके, सो जर एक्सेस क्वांटिटी जर झाली तर त्याच्यामध्ये काय आहे, अ वर्किंग ऑफ अप्रॉक्सिमेशन ऑफ 1 mg प्रोटामिन. ओके, प्रोटामिन सल्फेट इज देअर अँड इज रिक्वायर्ड फॉर इच 100 युनिट्स, that is 1 milligram of heparin. Okay, so this is the content required for this hemoglobin. Okay, for the clotting process. Okay, so here it is the protamine sulfate which acts as an anticoagulant. Okay, so next is that oral anticoagulants. Okay, so this substance have no effect in vitro and do not act immediately in vivo. Okay, so हा जो हे ह्या क्लासमध्ये जे ड्रग येतात ओरल अँटीकोअग्युलंट्स की जे इन विवो आणि इन विट्रो दोन्हीमध्ये तेवढे इफेक्टिव्ह नाही आहेत. ओके, सो इन विवो जे आहे ते त्याची ॲक्शन जी आहे ती हळूहळू सुरू होते. ओके, सो दे रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथॉम्बिन, फॅक्टर 7, फॅक्टर 9 अँड फॅक्टर 10. ओके, सो दीज आर द वेरियस फॅक्टर्स विच आर एसेन्शियल फॉर द जनरली क्लॉटिंग प्रोसेस. ओके, सो त्याच्यामुळे ओरल अँटीकोअग्युलंट्स आहेत विच इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. सो दे रिड्युसेस द फॉर्मेशन ऑफ prothrombin, factor 7, factor 9 and factor 10. Okay, so in the liver probably by competition with vitamin K. Okay, so हे काय करणार आहेत की विटॅमिन के सोबत कॉम्पीट करायचं काम करणार आहेत. ओके, so the plasma prothrombin is decreased and coagulation time is increased. Okay, so जेव्हा प्लाझ्मामधलं प्रोथॉम्बिनचं कंटेंट जे आहे ते कमी होणार आहे तेव्हा ब्लडचा कोअग्युलेशन टाईम आहे तो सुद्धा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो दीज आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ ओरल अँटीकोअग्युलंट्स, द कौमारिन ग्रुप्स अँड द इंडेनेडायन्स ग्रुप. ओके, सो आपण बघूया ओरल अँटीकोअग्युलंट्स जे इथे 2 मेन्शन केलेले आहेत ॲज अ प्रोटोटाईप ऑफ ड्रग. त्याच्यामध्ये कौमारिन ग्रुप आहे आणि इंडेनेडायोन ग्रुप आहे. ओके, सो कौमारिन ग्रुप इन विच वारफारिन इज कम. ओके, सो वारफारिन टॅबलेट BP विच इज टॉपिकली ऑफ दिस group. Okay, so warfarin it comes under a coumarin group. Okay, so warfarin मध्ये warfarin tablet BP which is used as an anticoagulant. So it may also be given parenterally as it is water soluble. A therapeutic reaction of prothrombin time occurs within 36 hours. Okay, if we see generally therapeutic reduction of prothrombin क्वांटिटी रिड्यूस व्हायचं जे पिरियड आहे तो 36 आवर्समध्ये स्टार्ट होतो. ओके, सो द प्रोथॉम्बिन टाईम कम्स बॅक टू अ नॉर्मल विदिन 3 days ऑफ स्टॉपिंग द ड्रग. ओके, सो प्रोथॉम्बिन आहे ते काय होतं की पुन्हा नॉर्मल लेवलला यायला लागतं
एकदा ॲडमिनिस्ट्रेट केल्यानंतर 3 दिवसात. ओके, सो देअर आर फ्यू टॉक्सिक इफेक्ट अदर दॅन द occasional rash and dermatitis. Okay, so if you see the effect of this oral anticoagulants in which coumarin is there, so there are few toxic effects, okay, or other less than occasional rash and dermatitis. Okay, so rash and dermatitis जर सोडलं तर खूप कमी असे टॉक्सिक इफेक्ट कौमारिन ग्रुपचे दिसून येतात. ओके, सो ओल्डर टाइप ऑफ कौमारिन ड्रग्स सच ॲज डायकॉमरॉल, इथाइल biscomacetate and cyclocoumarol, okay, which are rarely used now. So more potent coumarin type of drug are fenprocomon, nicaumalon. Okay, सो इथे आपण कौमारिन ग्रुप डिस्कस करतोय. सो कौमारिन ग्रुपमध्ये वारफारिन आहे, which is the typical type of coumarin type of anticoagulants. Okay, so warfarin tablet BP is used. So it may also be given parenterally as it is water soluble. A therapeutic reduction of prothrombin times occurs within 36 hours. Okay, and prothrombin time comes back to a normal within 3 days. Okay, to stopping the drug. एकदा ड्रग थेरपी स्टॉप केल्यानंतर 3 दिवसाच्या आत जे आहे ते नॉर्मल मेकॅनिझम स्टार्ट होणार आहे. ओके, सो दीज आर द फ्यू टॉक्सिक इफेक्ट विच इज ऑब्झर्वड लाईक द रॅशेस अँड डर्मॅटायटिस इज देअर. ओके, सो हे जे ॲडवर्स इफेक्ट आहेत रॅशेस आणि डर्मॅटायटिस ते काय होतात, अराईज होतात. ओके, सो ओल्डर टाईप ऑफ कौमारिन ड्रग्स सच ॲज डिकौमारॉल, इथाइल biscomacetate and cyclocoumarol are used, rarely used. More recent coumarin type drug are phenocomon, nicaumalon. ओके, सो पूर्वीच्या काळी कौमारिनमध्ये कोणते कोणते ड्रग इन्सर्ट केले होते तर डायकॉमरॉल, इथाइल बिस्कॉमासिटेट and cycloumarol. Okay, so more recent coumarin type drugs are fenprocomon, nicaumalon. Okay, so these are the recently used coumarin type of drug which is used as an anticoagulant. Okay, next is that indendione group. Okay, so phenindione is a typical of this group of oral anticoagulants. Okay, that is phenindione tablet BP. So it has quick action of short duration and there is a marked fall. Okay, so if we see the action of this drug which is quick in action, okay, and short duration of action is there, and also marked fall is observed. Okay, so in prothrombin time 24 hours which reaches a therapeutic level in about 2 days. Okay, so the prothrombin time returns to the normal within 48 to 72 hours of stopping the drug. Okay, so this indendione type of this oral anticoagulants. Okay, so phenindione is the typical of this group, okay, as an oral anticoagulant. So phenindione tablet BP is used from the indendione group, okay, as an oral anticoagulant. So it has quick action of short duration and there is a marked fall in prothrombin time in 24 hours but which reaches the therapeutic level in about 2 days. Okay, so 24 तासामध्ये एकदा ॲडमिनिस्ट्रेट केल्यानंतर ॲक्शन शो करायला सुरुवात करणार आहे बट त्याची जी मॅक्झिमम पीक लेवल ॲक्शन आहे ती 2 दिवसामध्ये तो अचीव करतो. ओके, सो prothrombin time returns to the normal within 48 to 72 hours of stopping the drug. ओके, सो एकदा ड्रग स्टॉप केल्यानंतर 48 ते 72 तासामध्ये प्रोथॉम्बिनची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती रिटर्न येते, नॉर्मल लेवलला येते आणि मग पुन्हा क्लॉटिंगची जी प्रोसेस आहे ती कंटिन्यू होऊ शकते. ओके, सो इट डज हॅव सम सिरियस टॉक्सिक इफेक्ट सच ॲज स्किन रॅशेस, एक्सफोलिएटिव्ह डर्मॅटायटिस, रिनल डॅमेज, माउथ अल्सर्स, diarrhea, leukopenia, jaundice. Okay, so though these
ऑकर्स इन व्हेरी स्मॉल पर्सेंटेजेस ॲट द बिगिनिंग ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, सो ट्रीटमेंट स्टार्ट केल्यानंतर सुरुवातीला हे जे टॉक्सिक इफेक्ट आहेत ते शो होतात. कोणते कोणते टॉक्सिक इफेक्ट बघितलेत आपण? स्किन रॅशेस, एक्सफोलेटिव्ह डर्मॅटायटिस, रिनल डॅमेज इज देअर, माउथ अल्सर इज देअर, डायोरिया इज देअर, ल्युकोपेनिया इज देअर. ओके, सो ल्युकोपेनियामध्ये काय होतं? सो इट इज अन टाईप ऑफ कॅन्सर. ओके, सो काय होतं? रिडक्शन ऑफ WBCs, व्हाईट ब्लड सेलचं रिडक्शन होतं. ओके, and also it causes the jaundice like conditions. Okay, so these occur in a very small percentage and at the beginning of treatment of this anticoagulants drug. Okay, so this is all about the anticoagulants drug. Okay, so anticoagulants मध्ये आपण बघितलेलं आहे की those drugs used to prevent a coagulation process. Okay, and these drugs converts blood liquid into a gel like structure. Okay, so त्याच्यामध्ये प्लेटलेट्स आहेत आणि डिफरंट coagulation factors आहेत which is essential for the coagulation process of blood. Okay, and the drugs which treat this clotting disorder is known as anticoagulants. Okay, so anticoagulants मध्ये आपण इन विवो आणि इन विट्रो ॲक्शन शो करणारे ड्रग बघितलेले आहेत. दोन्हीकडे ॲक्शन शो करणारा एक हिपॅरिन ड्रग आहे की जो इन विवो आणि इन विट्रोसुद्धा ॲक्टिव्ह असतो. ओके, त्याच्यानंतर आपण ओरल अँटीकॉग्युलंट्स बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये कौमारिन आहे, इंडानिडायन आहे, प्रोटामाइन सल्फेट ॲज अन अँटीकॉग्युलंट्स ड्रग बघितलेला आहे. ओके, सो इथे अँटीकॉग्युलंट हा जो पार्ट आहे तो कव्हरअप झालेला आहे. ओके, नेक्स्ट जे आहे ते विटॅमिन आहे. ओके, सो विटॅमिन के. ओके, सो विटॅमिन के जे आहे विच त्याची जर आपण ॲक्शन बघितली तर ॲक्शन जी आहे ती कौमारिन आणि इंडेनेट आयन्स आहे विच इज ॲन ओरल अँटीकॉग्युलंट्स. ओके, ह्यांची जी ॲक्शन आहे ब्लड क्लॉट जी डिझॉल्व करायची ती रिव्हर्स केली जाते विथ द हेल्प ऑफ विटॅमिन के. ओके, सो बाय द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटॅमिन के द ॲक्शन ऑफ बोथ कौमारिन्स अँड इंडेनेट आयन्स इज रिव्हर्स्ड. ओके, सो त्यांची जी अँटीकॉग्युलंट ही जी ॲक्शन आहे ती विटॅमिन के जे आहे ते रिव्हर्स करतं. ओके, म्हणजे विटॅमिन के काय ॲक्ट होणार आहे? सो इट कॉजेस द coagulation of blood. Okay, which provides a help to coagulation of blood. Okay, so this vitamin K, which is an fat soluble vitamin and which is essential for the synthesis of factors like factor 7, factor 9, factor 10, which are concerned with the blood clotting process. Okay, so blood ची जी क्लॉटिंगची प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये डिफरंट फॅक्टर्स आहेत जे हेल्प करतात. त्याच्यामध्ये फॅक्टर 7 आहे, फॅक्टर 9, फॅक्टर 10. ओके, सो विटॅमिन के काय करणार आहे? इट इज अन फॅट सोल्युबल विटॅमिन. ओके, सो ते हे जे फॅक्टर्स आहेत त्याच्या सिंथेसिससाठी एसेन्शियल आहे. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज कन्सर्न विथ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. ओके, सो त्याच्यामुळे तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेसशी रिलेटेड आहे. ओके, सो देर आर 2 नॅचरल फॉर्म्स ऑफ विटॅमिन के, that is vitamin K1 and vitamin K2. Okay, so K1 is known as phytomenadione. Okay, which is also known as phytonadione. Okay, and vitamin K2 which is known as menaquione. Okay, menaquione. So both are the naphthaquinone derivatives. Okay, so vitamin K1 आणि K2 दोन्हीही naphthaquinone derivatives आहेत. So vitamin K is present in green leaves and fruits, but it is also synthesized by the bacteria in gut and it is absorbed only in presence of bile salt. Okay, so vitamin K जे आहे ते आपल्याला ग्रीन लीव्स पासून मिळतं, फ्रूट्स पासून मिळणार आहे. ओके, ह्याच्या व्यतिरिक्त विटॅमिन के जे आहे ते गटमध्ये सुद्धा त्याचं सिंथेसिस होतं. ओके, सो GI ट्रॅक जो आहे होल ट्रॅक त्याच्यामध्ये सुद्धा बॅक्टेरिया थ्रू त्याचं सिंथेसिस केलं जातं. ओके, आणि ह्याचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे त्याच्यासाठी बाईल सॉल्ट एसेन्शियल आहे. ओके, so if the deficiency of vitamin is not common but will cause the hemorrhagic symptoms. Okay, so जेव्हा बॉडीमध्ये विटॅमिन के ची डिफिशियन्सी होणार आहे तेव्हा मग हिमोरेजेस दिसून येणार आहे, ब्लड लॉस होतं. ओके, so this may be caused as a result of reduced dietary intake. Okay, so जेव्हा विटॅमिन के चा जो डायटरी इंटेक आहे तो रिड्यूस होतो त्या कंडिशनमध्ये विटॅमिन के ची डिफिशियन्सी अराईज होऊ शकते आणि मग
हिमोरेजेस सारखे फर्दर कॉन्सिक्वेन्सेस फेस करावे लागतात. ओके, नेक्स्ट इज दॅट नेक्स्ट रिझन फॉर द डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन के इज दॅट इम्पेअरमेंट ऑफ बॅक्टेरियल सिंथेसिस ॲज इन द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ broad spectrum oral antibiotics or in the neonates where the intestinal flora has not yet developed. Okay, so जे neonates आहेत, न्यूली बॉर्न्स जे बाळं आहेत त्यांच्यामध्ये तो जो जी आय ट्रॅकचा जो फ्लोरा आहे तो वेल डेव्हलप नसतो. ओके, आणि जर अँटीबायोटिकचे जर ट्रीटमेंट कोणत्या पेशंटला सुरू असेल तर ते अँटीबायोटिक्स आहेत विच इंटरफिअर विथ दिस bacteria which is associated with this intestinal flora and which synthesis the vitamin K. Okay, so intestinal flora मध्ये जे बॅक्टेरिया आहेत की जे विटॅमिन केचं सिंथेसिस करतात. सो हे जे अँटीबायोटिक ड्रग आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा विटॅमिन केच्या विटॅमिन केची डिफिशियन्सी अराईज होऊ शकते, कारण का ते जे बॅक्टेरिया आहेत त्याला ते जो इंटेस्टिनल फ्लोरा आहे त्याला ते डॅमेज करतात. ओके, आणि निओनेट्समध्ये सुद्धा की जिथे इंटेस्टिनल फ्लोरा आहे तो वेल डेव्हलप झालेला नसतो, तर त्या केसमध्ये सुद्धा विटॅमिन केचं सिंथेसिस इफिशियंटली होऊ शकत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे विटॅमिन केची डिफिशियन्सी अराईज होऊ शकते. ओके, third reason is that impaired absorption as in obstructive jaundice due to the lack of bile salt or in the ingestion of large amount of liquid paraffin which retains the vitamin. Okay, so आपण बघितलेलं आहे की विटॅमिन केच्या ॲब्सॉर्प्शनसाठी बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्प्शन जर व्हायला हवं तर ते बाईल सॉल्ट थ्रू होतं. ओके, सो जॉन्डिस डिसऑर्डरमध्ये की जिथे बाईल सॉल्ट जे आहे ते त्याची क्वांटिटी कमी होणार आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्या मेकॅनिझममध्ये अल्टरेशन्स आलेले असतात. सो त्याच्यामुळे विटॅमिन केचं जे ॲब्सॉर्प्शनची प्रोसेस आहे ती इम्पेअर्ड होते. ओके, आणि त्याच्यामुळे जॉन्डिस लाईक डिसऑर्डर्समध्ये विटॅमिन के डिफिशियन्सीसुद्धा अराईज होते. ओके, सो इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ लिक्विड पॅराफिन, जेव्हा आपण आपल्या बॉडीमध्ये जास्त क्वांटिटीमध्ये लिक्विड पॅराफिन ॲडमिनिस्ट्रेट करतो सो त्याच्यामध्ये सुद्धा विटॅमिन के जे आहे ते तसं रिटेन राहतं, त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होत नाही. ओके, सो दिस मोर इंजेक्शन ऑफ लिक्विड पॅराफिन also the jaundice like disorders which affects the vitamin K quantity into a body and that may cause a hemorrhages like conditions into a body. Okay, so vitamin K which acts as an reverse action of this coumarin and indolent ions oral anticoagulants. Okay, and they cause they help the clotting process. कसे हेल्प करतात ते क्लॉटिंग प्रोसेसमध्ये, तर विटॅमिन के विच इज एसेन्शियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फॅक्टर्स. ओके, सो फॅक्टर नंबर 7, फॅक्टर नंबर 9, फॅक्टर नंबर 10 हे जे फॅक्टर्स आहेत त्याच्या सिंथेसिससाठी विटॅमिन के एसेन्शियल आहे आणि त्याच्या थ्रू मग ते क्लॉटिंग प्रोसेसला हेल्प करतात. ओके, सो इथे आपण विटॅमिन के डिस्कस केलेला आहे. प्रिवियस इयर आपण बायोकेमिस्ट्रीमध्ये इन डिटेल विटॅमिन के बघितलेला आहे. ओके, सो क्लॉटिंग विटॅमिन म्हणून सुद्धा विटॅमिन के ओळखलं जातं. ओके, नाऊ नेक्स्ट इज दॅट लास्ट पार्ट आहे आजच्या लेक्चरचं, दॅट इज इंटरॅक्शन ऑफ अदर ड्रग्स विथ अँटीकॉग्युलंट्स. ओके, सो अँटीकॉग्युलंट्स थेरपी जेव्हा एखाद्या पेशंटवर सुरू असते त्याच्याबरोबर साईड बाय साईडचा अदर ड्रग थेरपी जर पेशंटला सुरू असेल तर काही ड्रग्ज आहेत की जे अँटीकॉग्युलंट्स ड्रगसोबत त्यांची इंटरॅक्शन्स होते. ओके, आणि त्याच्यामुळे मग त्यांचे जे ॲक्शन्स आहेत त्याच्यावर मग इफेक्ट दिसून येतो. ओके, सो कॉन्करंट ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स कॅन इंटरफिअर विथ द ॲक्शन ऑफ अँटीकॉग्युलंट्स. ओके, सो जर अँटीकॉग्युलंट्सची ट्रीटमेंट एखाद्या पेशंटला सुरू असेल आणि त्याच्याबरोबर साईड बाय साईड अनंतर ड्रगच्या थेरपीज सुरू असतील तर त्याच्यामधले ड्रग जे आहेत ते अँटीकॉग्युलंट्स ड्रगच्या जे ॲक्शन आहे ते अल्टर करू शकतात, त्याचं जे मेकॅनिझम आहे त्याची जे ॲक्शन आहे ते इंटरफिअर करू शकतात. ओके, सो असं आपण बघायचं आहे की कोणते ड्रग्ज आहेत. सो तुम्हाला इथे दिसते ओरल अँटीबायोटिक्स आहेत, सॅलिसिलेट आहे, क्लोरब्रोमाझिन, फिनाल्बिटाझिन, क्लोफिब्रेट ड्रग. ओके, बार्बिच्युरेट्स, ट्रँक्युलायझर्स, त्याच्यामध्ये मेप्रोबामेट, ग्लुटाथिमाइड. ओके, सो दीज आर द ड्रग्स विच इंटरॅक्ट विथ द अँटीकॉग्युलंट्स. ओके, सो कोणते फर्दर मोर कॉन्सिक्वेन्सेस अराईज होणार आहेत ते आपण बघूया.
सो द इन केस ऑफ ओरल अँटीकोॲग्युलंट्स ओरल अँटीबायोटिक्समध्ये बघूया आपण. ओके, सो ओरल अँटीबायोटिक्स मे डिक्रीज द इंडोजिनियस प्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन के. ओके, सो विटॅमिन केचं जे बॉडीमध्ये प्रोडक्शन होतं ते अल्टर करतात. ओके, सो ते आपण कसं करतात ते बघितलेलं आहे. ते काय करतात की अँटीबायोटिक्स आहेत ते काय करतात की इंटेस्टिनल जो फ्लोरा आहे त्याला ते डॅमेज करतात. ओके, की ज्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया जे प्रेझेंट असतात ते विटॅमिन केचं सिंथेसिस करतात. ओके, सो ड्यू टू दिस डॅमेज of intestinal flora due to the administration of these antibiotics furthermore affects on the vitamin K quantity into our body. Okay, so vitamin K चं synthesis process आहे तिथे अल्टर करतात आणि त्याच्यामुळे vitamin K ची डिफिशियन्सी आहे ती अराइज होते. ओके, सो दे डिक्रीजेस द इंडोजिनियस प्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन के. ओके, सो इंडोजिनियस बॉडीमध्ये जे बॅक्टेरिया थ्रू विटॅमिन केचं प्रोडक्शन आहे ते काय करतात डिक्रीज करणार आहेत. ओके, नेक्स्ट आहे सॅलिसिलेट्स. ओके, सो सॅलिसिलेट्स ॲक्ट्स ॲज अ वीक कॉम्पिटेटिव्ह अँटागोनिस्ट. ओके, सो दिस सॅलिसिलेट्स विच ॲक्ट ॲज अन अँटागोनिस्ट फॉर द अँटीकोॲग्युलंट्स. ओके, सो विल रिएन्फोर्स द ॲक्शन ऑफ अँटीकोॲग्युलंट्स. ओके, सो ते काय करणार आहेत की अँटीकोॲग्युलंट्सची जी ॲक्शन आहे ओके त्याला ते स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करणार आहेत. ओके, बाय ॲक्टिंग ॲज अन कॉम्पिटेटिव्ह अँटागोनिस्ट. ओके, सो ही जी त्यांची कॉम्पिटेटिव्ह अँटागोनिस्ट आहे ते वीक असते. वीक कॉम्पिटेटिव्ह अँटागोनिस्ट म्हणून ते ॲक्ट होणार आहेत अलॉंग विथ द सॅलिसिलेट्स टाईप ऑफ ड्रग अँड देअर बाय दे रिएन्फोर्स द ॲक्शन ऑफ अँटीकोॲग्युलंट्स. ओके, नेक्स्ट ड्रग दॅट इज क्लोरब्रोमाझिन, फिनाइलब्यूटाझोन, क्लोफिब्रेट. ओके, विच कॉम्पिट्स विथ अँटीकोॲग्युलंट्स फॉर द सिरम प्रोटीन. ओके, सो अँटीकोॲग्युलंट्स आहेत त्याच्यासोबत ते कॉम्पीट करणार आहेत आणि मग सिरम प्रोटीनला जाऊन ते काय करणार आहेत बाइंड होणार आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे अँटीकोॲग्युलंट्सची फर्दर मोर ॲक्शन आहे ते अल्टर करणार आहेत. ओके, सो दे विल डिस्प्लेस द अँटीकोॲग्युलंट्स सो रेज द अनबाउंड दॅट इज ॲक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे ते काय करणार आहेत की अँटीकोॲग्युलंट्स जे प्रोटीन सिरम प्रोटीनला बाइंड झालेले आहेत त्यांना ते तिथून डिस्प्लेस करणार आहेत. ओके, आणि त्याच्यामुळे मग अनबाउंड कॉन्सन्ट्रेशन आहे अँटीकोॲग्युलंट्सचं ते इन्क्रीज करणार आहेत. ओके, नेक्स्ट ड्रग इज दॅट बार्बिच्युरेट्स, ट्रँक्युलायझर्स. सो एक्झाम्पल फॉर दिस मेप्रोबामेट, ग्लुटेथिमिड. ओके, सो दिस कॉजेस द एन्झाईम इंडक्शन विच इन्क्रीजेस देअर मेटाबॉलिझम. ओके, सो हे जे ड्रग्ज आहेत बार्बिच्युरेट्स, ट्रँक्युलायझर्स कॅटेगरीचे जे ड्रग्ज आहेत मेप्रोबामेट त्यानंतर ग्लुटेथिमाइड. ओके, हे काय करणार आहेत की एन्झाईमचे इंडक्शन करणार आहेत. एन्झाईम काय करणार आहेत एन्झाईम रिलीज करणार आहेत आणि ते जे एन्झाईम आहे विच इन्क्रीजेस द मेटाबॉलिझम ऑफ अँटीकोॲग्युलंट्स. ओके, सो वारफारिन लाईक ड्रग आहे विच इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द बार्बिच्युरेट्स अँड ट्रँक्युलायझर्स. ओके, so these are the furthermore interactions of anticoagulants with the other drugs. Okay, so other drugs मध्ये anticoagulants इंटरॅक्शन इथे आपण डिस्कस केलेले आहेत. इथे आपला अँटीकोॲग्युलंट्स हा पार्ट कवर झालेला आहे. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला आपला थोडाच पार्ट शिल्लक राहिलेला आहे. हिमोस्टॅटिक्स ड्रग्ज बघायचे आहेत. ओके, आणि त्याच्यानंतर प्लाझ्मा एक्सपॅन्डर्स हा जो पार्ट आहे तो कवरअप करायचा आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये जो पार्ट कवरअप झालेला आहे अँटीकोॲग्युलंट्स त्याच्यावर एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. अँटीकोॲग्युलंट्सवर नोट. ओके, और सिंगल इन विट्रो इन विवो असे सिंगल ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे एक्झाममध्ये. ओके, सो इथे आपला अँटीकोॲग्युलंट्स हा पार्ट कवर झालेला आहे. ओके, सो तुम्हाला जर आत्तापर्यंतचं झालेल्या चॅप्टरमध्ये जर कोणता पार्ट कळला नसेल, कोणता पॉईंट जर तुम्हाला कळला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. मी तो अजून इझी वेने तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. गुड बाय.